میرے اس افسانے کا عنوان ہے بے حسی کو وائبریشن دو۔ میرا موبائل وائبریشن پر کبھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی کال آئی ہے یا یوں ہی لوگوں کو متاثر کرنے یا جان چھڑانے کے لیے بلا وجہ کان سے لگائے ہوئے ہے۔ میرے دفتر کا کلرک وسیع، جسے ہر تھوڑے دن بعد مارکیٹ میں آنے والے نئے موبائل خریدنے اور ان کے بے شمار فنکشن کو یاد کرنے کا بے حد شوق ہے، اکثر مجھے نئی ٹپس دیتا رہتا ہے۔ کل کہنے لگا کہ سر، نیوز الرٹ کی سہولت لے لیں، شہر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ٹریفک جام ہے، کہاں دھماکہ ہو گیا ہے، کوئی گولی چل گئی ہے، سب پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے کیا کم ٹینشن ہے جو اپنے سر اور لے لوں؟ وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ ہم جس بات کو رد کر دیں وہ اپنے اندر کوئی معنویت ہی نہ رکھتی ہو۔ آج صبح کا آغاز بھی میری روز کی بے ترتیبی میں ڈھلا ہوا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے بیوی نے جو کوٹ میری کلائی پر ٹانگ دیا تھا، اب گاڑی میں سیٹ کی پشت پر لٹکا ہوا تھا۔ سوچا کہ ارتقا کے سیمینار میں جانے سے پہلے اپنے دن بدن بھاری ہونے والے بدن پر لاد لوں گا۔ جو ہی دفتر پہنچا تو وسیع نے پوچھا، سر کیسے چلے آئے؟ جیسے روز آتا ہوں۔ کیوں سر، آج آپ نے صبح ٹی وی نہیں دیکھا؟ شاید رزاق آباد میں پولیس وین پر حملہ ہو گیا ہے، 13 پولیس والے مار دیے ہیں۔ نہ مجھے حیرت ہوئی اور نہ مجھے واقعے پر حیرت ہوئی اور نہ تعداد پر۔ اب تو غارت گری ہونے پر نہیں بلکہ خبر غارت گری ہونے پر نہیں بلکہ نہ ہونے پر بنتی ہے۔ بے حسی میرے وجود کو برسوں سے گھیرے ہوئے، کچھ عرصے سے دفتر میں بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی۔ سیاسی اکھاڑ پچاڑ نے اداروں کو مفلوج کر رکھا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران نئے ضلعوں کی تشکیل، یونین کونسل میں اضافے، ٹاؤنز اور ڈسٹرکٹ کونسل کے خاتمے نے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کبھی ملیر اور لانڈی کو ملا کر ایک ضلع بنا دیا جاتا ہے تو کبھی لانڈی کو کورنگی کے ساتھ اور ملیر کو بن قاسم اور گڈاب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران ایک نیا حکم نامہ جاری ہو گیا کہ جس علاقے میں ہمارے دفتر کی بلڈنگ واقع ہے وہ ضلع شرقی کا حصہ بن گئی ہے اور ہمیں جلد یہ جگہ خالی کر کے کسی اور جگہ منتقل ہونا پڑے گا۔ عدم دلچسپی سے جاری ہونے والے ان احکامات کی وجہ سے ملازمین دیکھو اور انتظار کرو کی ایسی تصویر بنے ہوئے تھے جیسے کسی بچے نے اچانک اسٹاپ کہا اور سب کچھ منجمد ہو گیا ہو۔ میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر سے کوئی کتاب رسالہ لے جاتا ہوں۔ آج بھی ایک کتاب ڈاکٹر رفعت اقبال خان کا تحقیقی مقالہ خرد افروزی اور روشن خیالی میرے ہم رکاب تھی۔ امور دفتری سے فارغ ہو کر میں نے کتاب کے چند صفحات کو ادھر سے ادھر پلٹ کر دیکھا۔ جس صفحے پر کتاب کی گزشتہ قرأت ختم کی تھی وہاں قرۃ العین حیدر کے حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ کل کی بات ہے کہ سارے پاکستانی ہندوستانی تھے۔ نئی تہذیب اور نئے لٹریچر کے ارتقاء میں وقت لگے گا، اسے کبھی فیکٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے لگا زندگی کی گھڑیال میں وقت بہت پہلے ٹھہر گیا تھا۔ کچھ پڑھنے پر طبیعت مائل نہ ہوئی، شاید مجھے جانے کی جلدی تھی۔ سر، آج میرے بچے اسکول نہیں گئے، رحمت نے چائے کا کپ میری میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ سر، ہمارے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے، رات کو صورتحال بہت خراب تھی، وہ لمحہ بھر توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ سر، میں وہ علاقہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے کئی جاننے والے وہاں سے دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے، میرے پاس ایڈوانس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس مالک مکان نے بغیر ایڈوانس کے مکان دے دیا تھا، ہر مالک مکان تو ایسا نہیں ہوتا۔ لو، ایک اور مصیبت، میں نے بددلی سے سوچا اور چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے رحمت کی بات سنی انسنی کر دی۔ اگر جواب دیتا تو پھر ایڈوانس کی گھنٹی مجھے ہی باندھنا پڑتی۔ چائے پیتے ہوئے میں فون پر ندیم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میری خاموشی اور مصروفیت کو دیکھتے ہوئے رحمت کمرے سے باہر چلا گیا۔ ندیم صاحب کا دفتر میں میرا سرکاری ڈرائیور تھا، اب وہ دفتر کے بعد میری گاڑی چلاتا ہے۔ آج میں اسے ذرا جلدی بلوانا چاہتا تھا مگر فون پر اس نے بتایا کہ وہ کلفٹن میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے گیا ہوا تھے۔ ابھی چند دن پہلے بھکاری عورتوں کے گروہ نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اسے لوٹ لیا اور چند سو روپے اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس سے محروم کر دیا۔ میں نے اسے چند سو روپے اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس سے محروم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ پاکستان میں لائسنس کو پوچھتا کون ہے؟ شہر میں دندناتے پھرتے چنچی رکشے والوں کے پاس نہ رجسٹریشن ہے اور نہ لائسنس۔ اگر شومی قسمت کوئی ٹریفک سارجنٹ روک لے تو اس کے ہاتھ پہ 150 کا نوٹ رکھ دینا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مگر ندیم معصوم اور بھولا ہی نہیں، اصول پسند بھی ہے۔ اس کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے نو پارکنگ کا رسک لینا ہی پڑے گا۔ میں دفتر کے مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور اب شارع فیصل سے گلشن جانے والی سڑک پر مڑ رہا تھا۔ ویسے تو ایک مطلق العنان بادشاہ کے نام سے منسوب آنت کی طرح لمبی شاہراہ پر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور خود بھی کچھ دیر کے لیے حکمرانوں کی طرح خود سر ہو جاتا ہے، مگر شہر میں دل کی شریان کی طرح جاتی ہوئی اس سڑک کے بارے میں اب کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ غصے کے کولسٹرول سے اس کو بلاک کر کے پورے شہر کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔
दाएं तरफ मुड़ते हुए पुल पर चढ़ते हुए खौफ और उतरते हुए शुक्र अदा करना वाजिब है, क्योंकि ठेकेदार ने उसके स्लेब में इतने बड़े बड़े सुराख डाल दिए हैं कि इतने सुराखों वाला कोई लिबास पहने तो बिल्कुल नंगा नजर आए। समाज के इस बराना किरदार पर लानत भेजते हुए मैंने सोचा चलो जान छूटी, अब शारा फैसल पर कुछ भी हो मुझे क्या, कोई धरना दे, कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोके, किसी वीआईपी को रजाकाबाद जाना हो, हादसे पर पहुंचना हो, या किसी अहम शख्सियत को अपने तवील कॉनवॉय के जरिए एयरपोर्ट जाना हो, उसके लिए रास्ता बंद करना हो, मेरा दर्द से सर नहीं। अब मैं गुलशन के रास्ते पर था जहां का कारोबार चल रहा था। नीपा के पुल की चढ़ाई से जरा पहले मुझे याद आया कि इंटरनेट सर्विस के वाले शाहनवाज ने कल मुझे वाईफाई मॉडेम को गुलशन टेलीफोन डिपार्टमेंट से तब्दील करवाने का कहा था। इर्तिका सेमिनार में जाने से पहले अगर घर से वो भी ले लूं तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैंने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी, रेक पर से मॉडेम उठाया तो बीवी बोली, जाते हुए बाबा बशीर की खैरियत पूछते हुए चले जाना, बेचारे को मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी है, सारा पैर सूजा हुआ है। ऐसी भी क्या जल्दी है, वापस आके पूछ लूंगा। ये कहते हुए मैं गाड़ी में बैठ गया। बीवी से पूछा भी नहीं कि चोट मामूली है या फ्रैक्चर हुआ है, चलो खैर बाद में पूछ लूंगा। बाबा को भी तो समझ में नहीं आता, दौड़ दौड़ कर मस्कन पर जाता रहता है, कभी किसी का दही ला रहा है तो कभी किसी की हरी मिर्च हरा धनिया। मेरी बीवी की भी यही आदत है, जो ही किसी चीज़ की जरूरत पड़ी फौरन बाबा को बुला भेजती है। मैं इन्हीं ख्यालों में मस्कन वाले यूटर्न से सफारी पार्क की तरफ मुड़ गया और फिर पुल के सर चढ़कर मेन यूनिवर्सिटी रोड की औकात पर आ गया। चंद सातों बाद नीपा के इंटरनल चेंज पर था। टेलीफोन डिपार्टमेंट जाने के लिए अगर मैं पुल के ऊपर चढ़ता तो मुझे बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक जाकर फिर दोबारा लौटकर उसी पुल के सर्विस रोड तक आना था। भला इतना दूर जाकर पलट कर आने की क्या तुके? पुल के नीचे से ही अगर सिर्फ आधा फरलांग गलत सिमत में जाऊं तो टेलीफोन ऑफिस का गेट आ जाएगा। लिहाजा मैंने यही फैसला किया और पुल के साइड वाले रोड पर गाड़ी डाल दी, जहां पहले ही बेतरतीबी की वजह से ट्रैफिक जाम था। मेरे वहां 5-7 मिनट जाया हो गए। इतनी देर में तो मैं बैतुल मुकर्रम से लौटकर भी आ जा सकता। एक मोटरसाइकिल सवार की गलत क्रॉसिंग और एक चिंची रक्शे वाले की जबरदस्ती घुसने की आदत की वजह से मुझे गुस्सा भी आया। जी में आया कि उतर कर थप्पड़ मारते हुए उन्हें ट्रैफिक के ज़ाब्ते सिखाऊं, मगर खुद को ज़ाब्तों से मुबर्रा देखकर खामोश हो गया। लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने लोगों से खुद को अलग शुमार करते हुए दिल को तसल्ली दी। टेलीफोन के दफ्तर में यूनियन का सदर बेहद शरीफ आदमी है, लोगों के काम आता है। फौरन मेरा मोडेम बगैर किसी कागजी कार्रवाई के तब्दील कर दिया। नया पासवर्ड डालते हुए बोला, यहाँ तो नौकरी करना बेहद मुश्किल हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि सऊदी अरब भाग जाऊं और वहां जाकर ऊँटों की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी कर लूं। वाकई? मैंने हंसते हुए पूछा तो वो बोला, जिनके पास गैर मामूली दौलत होती है वो अपने ऊँटों की आंखों में सुरमा लगाने के लिए भी नौकर रखते हैं। मैं हैरत ज़दा होता हुआ उसका शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। गलत सिम से आने की वजह से मेरी गाड़ी उल्टी खड़ी हुई थी। रमा ट्रैफिक में थोड़ा खुद और दूसरों को ज़्यादा परेशान किया और फिर किसी शर्मिंदगी के एहसास के बगैर गाड़ी इर्तिका इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ा दी। सड़क पर गाड़ी पार्क करते हुए तजब्जुब में पड़ गया कि यहाँ से तो अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियाँ इंतहाई बेदर्दी से उठाकर ले जाते हैं, मगर नदीम के ना होने की वजह से रिस्क तो लेना ही था। वक्त की पाबंदी के काबिल जिक्र रवायत की वजह से मुझे उम्मीद थी कि वहाँ लेक्चर शुरू हो गया होगा। ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर अजरा तलत सैयद पाकिस्तान में WTO के सरमायादाराना असरात के मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। मल्टी मीडिया पर आदत शुमार दिखाते हुए वो पाकिस्तानी किसान की जुबू हाली और बीज की फराहमी पर बड़ी बड़ी आलमी मल्टी नेशनल कंपनियों की इजारादारी और उनका तरीका वारदात बयान कर रही थी। वो बता रही थी कि किस तरह दुनिया की चंद बड़ी बड़ी कंपनियों ने दुनिया के बेशतर ममालिक में कुदरती बीज की पैदावारी सलाहियत पर न सिर्फ कंट्रोल कर रखा है बल्कि किसानों को मजबूर कर रखा है कि उनके फराहम करदा बीजों के सिवा कोई दूसरा बीज इस्तेमाल न करें। डॉक्टर अजहरा की सोते जहनों को झंझोड़ने और इन्हें खौफजदा कर देने वाली बातें सुनते हुए मेरा ध्यान सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ बार बार जा रहा था। इराक और पाकिस्तान की ग़िज़ाई सूरत हाल से ज़्यादा मुझे अपनी गाड़ी की फिक्र थी, जिसे ट्रैफिक के पुलिस का लिफ्टर इंतहाई बेदर्दी से उठाकर ले जा सकता था। मैंने बेचैनी से घड़ी की तरफ देखा। मुझे आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। इंसानी जिस्म के लिए खुराक बेहद ज़रूरी है। इसकी मार्केट में दस्तयाबी की आज़ादी, खेतों में पैदावार की आज़ादी से जुड़ी हुई है। इस कदर हसास मौजू पर गुफ्तगू की अहमियत से ज़्यादा शहर की सड़कों पर पार्किंग की अदम मौजूदगी ने मुझसे ख्यालात और भरपूर तवज्जो की आज़ादी छीन ली थी। मुझे उठ जाना चाहिए, ये सोचते हुए मैंने हाल में बैठे लोगों की तरफ देखा। सबका ध्यान डॉक्टर अजहरा की जानिब था। फिर भी कुछ लोग जरूर देखेंगे कि ये शख्स तो अभी आया था और चल भी दिया। अचानक मेरे ध्यान में 2 नंबर का शोला लपका। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और यूं कान से लगा लिया जैसे कोई कॉल आ गई हो, और फिर उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि तासुर दे सकूं कि मैं अचानक आने वाली कॉल से दीगर सामीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब अगर लोग सोचें कि फ़ोन की रिंगटोन तो सुनाई नहीं दी, तो भाई
موبائل وائبریشن پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.